जदि आपण मैंने चलित वर्ष जुक्त 3 आवेदन करिसेंती भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु कारण मु भिडियो रे आपण मानक एपरी इनफॉरमेशन देबी जहाँकि आपणकर एडमिशन शेष पर्यंत निहाती भाव दरकार एवं जदि आपण या भूल करूचंती आपणकर एडमिशन रे बहुत बड़ विभ्राट बा भूल घटी पारे जहाँकि आपणक क्यारियर पाई विपद किंबा क्यारियर पाई निश्चित भाव में प्रभाव पकई पारे। देखंतु वर्तमान +3 आवेदन प्रक्रिया शेष होईची एवं वर्तमान आसी जाइए फास्ट सिलेक्शन केवल ये वीडियो फास्ट सिलेक्शन पाई नुहे जिते गोटे भी सिलेक्शन आसो फास्ट सिलेक्शन हो कि सेकेंड सिलेक्शन आपण मानकर ये डिटेल्स जानिबा निहाती दरकार। देखंतु वर्तमान आपण मानकर आवेदन सरी जाइए आवेदन सरी सारा पर सपोज तेना आपणकर फास्ट सिलेक्शन आसीबो फास्ट सिलेक्शन रे जदि आपण मानकर कॉलेज गोटे सिलेक्शन होउचे आपण माने 15टा हो कि 10टी हो कॉलेज सिलेक्शन देइथिले निज मार्क अनुसार जे आपण मानकर केउ कॉलेज रे पढ़िबा को इच्छा अछि आपण माने से कॉलेज रे गोटे लिस्ट देइथिले एवं से कॉलेज रो लिस्ट एवं आपण मानकर मार्क को नै सिलेक्शन लिस्ट प्रकाश पाइब देखा मिल जो आपड़ क्यों कॉलेज सिलेक्ट होती कि एवं से सिलेक्ट होता कॉलेज भितर आपण मानक फ्री स्लाइड एवं फ्लोर सिलेक्शन कराया पड़ो जिते बड़े फास्ट सिलेक्शन आसो 25 तारीख अपराह 4टा बेले से आप लॉगिन करेंगे एवं लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड दे सारापर आपण मानकर देखिदेव जे आप कॉलेज रे सिलेक्शन होती एवं पाखरे आपन गोटे ऑप्शन देखो जे आपण माने फ्रीज मारिबा को चाहउछंती ना स्लाइड मारिबा को चाहउछंती ना फ्लोट मारिबा को चाहउछंती तेबे आसंतु जानि नेबा ये फ्रीज कौन स्लाइड कौन एवं फ्लोट कौन। देखंतु प्रथम आम डिस्कसन करिबा व्हाट इज फ्रीज जे फ्रीज टी कौन आवेदन समय पर आवेदन सिलेक्शन आस सारा पर फ्रीज बटन रो काम कौन मु आपण मानकु प्रति सेंटेंस अर्थ ओडिया रे बुझेदेवी आपण भलसे बुझंतु एडमिशन ने यही 3टी ऑप्शन चयन करने पूर्व वीडियो को भल भाव देखु एवं जी जानी ना सहित कथबार्ता करूँ तापर जा चयन करूँ कारण थरे भूल कले ये परिवर्तन होगा बहुत असंभव। तेबे आसतु बुझी ना कौन रही फ्रीज देखो फ्रीज आप रही इफ एन एप्लिकेंट इज सैटिस्फाइड विथ द allocated सीट दैट इज बोथ HEI एंड सब्जेक्ट सी और ही कैन चूज दिस ऑप्शन। देखो आपण मैंने आवेदन करते सपोज आप गोटे कॉलेज रे आवेदन करिसेंती सपोज आप उदाहरण भाव गोटे बीजेपी कॉलेज नेले आप बीजेपी कॉलेज रे फिजिक्स ऑनर्स पढ़िया इच्छा अच्छे आपंकर एवं फास्ट सिलेक्शन आपंकर बीजेपी कॉलेज विथ फिजिक्स ऑनर्स आसीगला आपण मानकर माने आकांक्षित सीट आप जो सीट एवं जो कॉलेज चाहूले से कॉलेज आपंकर आसीगला आपंकर ऊपर को जावाक इच्छा नहीं कि तलू भी आउ फेरी पारे ना जेहेतु आपंकर मन पसंदर कॉलेज एवं मन पसंदर सब्जेक्ट आपको मिलगला से केस रे आपण फ्रीज ऑप्शन को चयन करेंगे। फ्रीज ऑप्शन अर्थ आपन से स्थिर हल एवं से कॉलेज रे कि से ऑनर्स रे आपण एडमिशन नेबा स्थिर कले। आसतु बुझी नवा नेक्स्ट कौन प्रोसेस रही आफ्टर सिलेक्टिंग द फ्रीज ऑप्शन एप्लिकेंट हैव टू पे एडमिशन फीस फॉर दैट सीट एलोकेटेड। देखो आपण मानकर प्रथम मन पसंद कॉलेज एवं मन पसंद सीट बा ऑनर सीट मिलगला तेणु आपण कौन करेंगे फ्रीज ऑप्शन टाक चयन करेंगे। फ्रीज ऑप्शन को चयन कर सारापर आपण मानकर से सब्जेक्ट पिछा बा कॉलेज रो जेते एडमिशन फीस रही आपण मानक सेठी शो करिजिवो आपण मानक केते टंका दबाको पड़िबो से सीट पई आपण मानक से ऑनलाइन पेज रे शो करिजिवो। तापर जानिबा द रिक्वायर्ड फीस विल बी शोन इन द स्क्रीन एंड सी और ही हैज टू पे द फीस इन ऑनलाइन मोड ओनली। जेते बेला आपण फ्रीज ऑप्शन चयन करूचंती आपण को एडमिशन फीस सेठी शो करिजिवो आपण लॉगिन पेज एवं से एडमिशन फी आपण को ऑनलाइन माध्यम ही पे करिया को पड़ियो। मन रखिबे आपण मानकु ऑनलाइन माध्यम ही पे करिया को पड़ियो आपण मानकु कॉलेज टंकाटे मजे देबा को पड़िबो नै आपणकर जेते फीस सेठी शो करियो वेबसाइट माध्यम रे आपण डेबिट कार्ड कि यूपीआई थ्रू रे आपण बा ऑनलाइन माध्यम रे आपण निजर एडमिशन फीस पे करि पारिबे। The applicant who will choose the freeze option can download the intimation letter and have to visit the selected higher education institute to complete the admission formalities। देखो आपण फ्रीज मारिदेल अर्थ आपण से कॉलेज रे आपण एडमिशन करबा में बाध्य
ଆପଣ ଆଉ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଠି ସ୍ଥିର ହେଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜରେ ଯାଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାପରେ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍, ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ପେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ବାହାରିଯିବ। ଏବଂ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଲେଜକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ସେ କଲେଜ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ଏ ତ ଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ର ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପସନ୍। ଯେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପସନ୍ ଆବେଦନ ବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପସନ୍। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପସନ୍ର କାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, if an applicant has accepted the allotted seat but also wants to for a better subject as well as higher education institute in his or higher preference, she can choose this option। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଲେଜର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ କଲେଜ କିମ୍ବା ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସପୋଜ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପିରେ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ରେଭେନ୍ସାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ, ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପି କଲେଜର ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ରେ, ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଭେନ୍ସା ଅଛି ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଭେନ୍ସା ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନରେ ଆପଣ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଚୟନ କରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ସେଠି କଲେଜ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଆପଣ ବିଜେପିରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ରେଭେନ୍ସା ଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସେଠି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଚୟନ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟରେ ନା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ କଲେଜ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କଲେଜ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି କଲେଜ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପସନ୍ ମାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସି ଅର୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ଚୁଜ୍ ଦିସ୍ ଅପସନ୍ ଆଫ୍ଟର ସିଲେକ୍ଟିଂ ଦ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପସନ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଟୁ ପେ ଦ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଲ୍ ଆଲୋକେଟେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଅଛି ରେଭେନ୍ସା ଫିଜିକ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ଫିଜିକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏବଂ 1 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଲେଖିଦେଲି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସିଟ୍ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାରି ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଲେଜ ସିଟ୍କୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ସିଲେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ବିଦା ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାହେଲେ ଫ୍ରିଜ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଫୋର୍ଥ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଉପର କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବିଜେପିକୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପସନ୍ ସେଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ, ସେଠି ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିବା ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ଉପରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବିଜେପି କଲେଜରେ ବା ବିଜେପି ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ ସେଠି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପସନ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେପି କଲେଜର ଫିଜିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପଚାରିବେ, ଆମେ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଦେବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ରହିଛି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫିସ୍ ୱିଲ୍ ଶୋନ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ଅର୍ ହି ହାଜ୍ ଟୁ ପେ ଦ ଫିସ୍ ଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ଓନ୍ଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଜେପିର ଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ ଯେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛି, ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିସ୍ କଟିଯିବ ଏବଂ ବାକି ଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ଅଧିକା ଫିସ୍ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। However, such applicant need not to have to visit the allocated higher education institution, as they will not get the intimation letter and they will wait for the subsequent round of selection। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପସନ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କଲେଜ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ବିଜେପି କଲେଜକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଲେଜକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ପେ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ବା ପର ରାଉଣ୍ଡରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ବାହାରିବ, ଆପଣ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ।
ଆପଣ ସେଠି ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କଲେଜକୁ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ହେଇଯିବ ଆପଣ ସେଠି ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିକି ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମନରେ ଏବେ ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଆବେଦନ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲୋଟ୍ କେତେ ନିହାତି ଦରକାର, କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଫ୍ଲୋଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋଟ୍ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, if an applicant has accepted the allotted seat and also wishes a better subject in the higher choice of subject in the same higher institution। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଆବେଦନ ବେଳେ ଦେଇଥିଲେ 1 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବିଜେବି କେମିଷ୍ଟ୍ରି, 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେବି ଫିଜିକ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଏଠି ସେମ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ରେ ସେମ୍ କଲେଜ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେବି, ଏବଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅନର୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନେଇପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଜିକ୍ସ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ ସେମ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବିଜେପିରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ବିଜେପିରେ ଫିଜିକ୍ସ। ସେ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ସେଠି ଫ୍ଲୋଟ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ। ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅର୍ଥ ସେହି କଲେଜରେ ରହି କେବଳ ସବଜେକ୍ଟ ବା ଅନର୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାରିବା ଅର୍ଥ ସେମ୍ କଲେଜରେ ରହି ଆପଣ ନିଜର ସବଜେକ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଉପର ଅପସନ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଲେଜରେ ଯାଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, if an applicant has accepted the allotted seat and also wishes a better subject in their higher choice of subject in the same higher education institution, she or he can choose this option। ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ। after selecting the float option applicant have to pay the admission fees for that seat allocated। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ମାରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଲାଇଡ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆସିବ ଏବଂ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। The required fees will be shown in the screen and she or he has to pay the fees online mode only। ମୁଁ କହିସାରିଛି। However, such applicant need not have to visit the allocated higher education as they will not get the intimate letter and they will wait for the subsequent round of the selection। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଆପଣ ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାରି ପ୍ରଥମେ ସେ ସିଟ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ଫିଜିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଯାହା ଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ପେ କରି ସେ ସିଟ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ୱେଟ୍ କରିବେ 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବିଜେପିର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସେଇଟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ପେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଶୋ କରିବନି। ତା'ର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଜେପିକି ଯାଇ ବା ସେଇ କଲେଜକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ତ ଥିଲା ଫ୍ଲୋଟ୍, ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ସାଇଡ୍ ସମ୍ପର୍କ ତଥ୍ୟ। ଏବେ ଜାଣିଦେବା ଆସନ୍ତୁ ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ମୋ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜ କିମ୍ବା ସବଜେକ୍ଟ ଆସିନି ମୁଁ 3ଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟାକୁ ବି ଚୟନ କରିବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଚୟନ ନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 24 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। whenever a seat is allocated applicant are compulsorily required to choose their option freeze, float or slide carefully। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବା ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜ୍, ଫ୍ଲୋଟ୍, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଭିତରୁ କମ୍ପଲସରିଲି ଗୋଟିଏ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଲି ଯେ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। if the applicant will not choose any of the option that implies the applicant rejecting the offered or allocated seat and she or he will be out of the counseling process in the subsequent round of that phase। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍, ଫ୍ଲୋଟ୍, ସ୍ଲାଇଡ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଚୟନ କରୁନାହାନ୍ତି
ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣ ନିଜ ସିଟ୍କୁ ଆଗେ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି କଲେଜ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ନ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଟ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ଆପଣ ବାଦ ହେଲେ, ସେ ଫେଜ୍ରୁ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ବାଦ ହେଲେ। ଆପଣ ସେ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋଟ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଚୟନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଆସୁଛି, ଆପଣ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି କେଉଁ ସିଚୁଏସନରେ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ହିଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଲେଟର୍ ଶୋ କରିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଯିବ। ଯଦି ଏବେ ବି କିଛି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦେଇଦେବି, ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।